Hello friends, welcome to Swathi Swagath tutorials. In our previous class, we discussed important characteristic features of inflorescence, is it? Today we are starting with another important session from the same chapter, that is morphology of flowering plants, that is flower. So let's start. Okay, then go to our session, that is flower. Okay, first point, it is the sexual reproductive unit of angiosperm. Angiosperm is a sexual reproductive unit. Angiosperm means what? Flowering plants are called angiosperm, and this flower is the main reproductive part of a plant. Arayavunna character. Then stalk of the flower. We already discussed there is a stalk. That stalk of the flower is called what? Pedicel. Pedicel. Okay. The main axis of inflorescence peduncle ആണ്. Then here it is the main axis, that is stalk of the flower is called pedicel. Next point, upper part of pedicel is swollen or flattened. If this is the pedicel, stalk of a flower, here its upper part is little bit flattened or swollen part. Okay, and this part is called thalamus. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് thalamus, or you can say torus, another name torus, or one more term, that is receptacle. Okay, upper part of pedicel is swollen or flattened, that is called a thalamus or receptacle or a torus, T-O-R-U-S, torus. Okay, next, thalamus bears 4 whorls. Thalamusine മോളിൽ എന്തുണ്ട്? 4 whorls ആണുള്ളത്. മെയിൻ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 whorls ആണ്. അതാണ് ഏതൊക്കെ? That is calyx, first whorl, outermost whorl, calyx. The next is corolla. Then androecium, and the 4th whorl is gynoecium. Okay, ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് whorls ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദിസ് thalamus. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഹിയർ pedicel have flattened thalamus or receptacle. This receptacle contain 4 whorls. It is the outermost whorl. Outermost whorl is calyx, and the innermost whorl is always gynoecium. And this gynoecium is the female reproductive part of flower. Female reproductive part of a flower is gynoecium, and androecium is the male reproductive part of a flower. Okay, male ആണ് androecium and the female is gynoecium. And what is calyx in a flower? Calyx എന്താണ്? Calyx is the outermost whorl. For example, in case of hibiscus, you can see a green color outermost covering. When the flower is in bud condition, this calyx provide protection. That is called calyx. Outermost protective layer ആണ് calyx. അപ്പോൾ ഏത് കളറിലാണ് കാണുന്നത്? In case of hibiscus, it is in green color. So it can perform photosynthesis, a part of photosynthesis, and the main function is to provide protection when the flower is in bud condition. Okay. സോ കാലിക്സിന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആണ്. ഗൈനീഷ്യം ഇന്നർമോസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നർമോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നർമോസ്റ്റ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരിക, അല്ലേ? ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവ് 3 മെയിൻ പാർട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിഗ്മ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റൈൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവറി. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലേബലിംഗ് ഇപ്പം ഇവിടെ റബ്ബ് ചെയ്യാണ്. ഒക്കെ കൂടെ ആവുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് ഫീമെയിൽ ഗൈനീഷ്യം. ദെൻ ആൻഡ്രീഷ്യം. ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? ആൻഡ്രീഷ്യം പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെയ്മൻ, ആൻതോ ആ ഒരു ടേമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക, ആൻഡ്രീഷ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കൊറോള. കൊറോള എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് കൊറോള. കളർഫുൾ അട്രാക്റ്റീവ് പാർട്ട്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട് ഫോർ പോളിനേഷൻ. പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസെക്റ്റിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ത്? ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത്? അതിൻ്റെ കൊറോള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ദിസ് കൊറോള അറൈസസ് ഫ്രം ദ ബേസ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് വരച്ചു. ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് വാട്ട്? കാലിക്സ് ഉണ്ട്. കാലിക്സ് എവിടെയാണ്? ഈ ബേസിലാണ് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ബേസിൽ ഗ്രീൻ കളർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് വരച്ചതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ലാബിൽ ചെയ്യാം. കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരുമിച്ച്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് 5 എണ്ണം കാലിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം, ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറയാം, കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്പർ, ഓരോ മെമ്പറിനും എന്താ പറയുക? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെപ്പൽ എന്നാണ് പറയുക. സെപ്പൽ. സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റ് ഓർ ജോയിൻ ആൻഡ് ഫോം ദ ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് കാലിക്സ്. അതുപോലെ കളർഫുൾ പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കൊറോള. എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ് ആണ് കൊറോള എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? പെറ്റൽസ് എന്നാണ്. പെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് പെറ്റൽസ്. അപ്പോൾ കുറേ പെറ്റൽസ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് കൊറോള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ആൻഡ്രീഷ്യം, ഗൈനീഷ്യം, അതിനും ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഒക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. ഫ്ലവർ ആണ് സെഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേം ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് പെഡിസൽ. ആൻഡ് വൺ മോർ ടേം, ഇഫ് എ ഫ്ലവർ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവറിലും പെഡിസൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പെഡിസൽ ഉള്ള ഫ്ലവറുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവറുണ്ട്. അപ്പോൾ പെഡിസൽ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവർ എന്നാണ് പറയുക. ഇഫ് പെഡിസൽ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്, സച്ച് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. സെസൈൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പഠിച്ചതാണ്. സെസൈൽ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ്? പെഡിസൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സെസൈൽ ഫ്ലവർ, പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവർ. ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് പെഡിസൽ ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്വോളൻ ഓർ ഫ്ലാറ്റൻ സ്ട്രക്ചർ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് തലാമസ്, റിസപ്റ്റക്കിൾ ഓർ ടോറസ്. എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിമാണ്. ദെൻ തലാമസ് ഇയേഴ്സ് മെയിൻലി 4 വേൾഡ്സ് ആണ്. ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റി അല്ലേ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾ ഇസ് കോൾഡ് കാലിക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെപ്പൽ. And next wall, second wall, inner to calyx, second wall, that is corolla, and it's a single unit is called petal, and it is a colorful attractive part. And the next is male reproductive part, that is androecium androecium, and the innermost wall is the female reproductive part of a flower, that is called gynoecium. Clear? Then next ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് കാലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാലിക്സ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെപ്പൽസ്. ഓക്കെ, കാലിക്സ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെപ്പൽസ്. ദെൻ ഹിയർ കൊറോള സെക്കൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ് ആണ്. സ്റ്റേമെൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണിത്. ആൻഡ്രീഷ്യം ആണെങ്കിലും സ്റ്റേമെൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാവും സ്റ്റേമെൻസ്. കുറേ സ്റ്റേമെൻസ് ചേരുന്ന എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്ച്വലി എന്ത്? ആൻഡ്രീഷ്യം. ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം and it is composed of carpel എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? പിസ്റ്റിൽ. and it is the female reproductive structure. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ കാലിക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഗ്രീൻ കളർ, ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെൻ ദ ഫ്ലവർ ഇസ് ഇൻ ബഡ് കണ്ടീഷൻ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചില ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇപ്പം ആ കാലിക്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണുള്ളത്? ഇപ്പോൾ 3 ആണോ 4 ആണോ 5 ആണോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എല്ലാ കാലിക്സും ചിലപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പം ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇങ്ങനെ ജോയിൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആ സെപ്പൽസിനെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഗ്രീൻ കളറുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഒരു ക്യാപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5 ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ സെപ്പൽസ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് then that is called gamosepalous. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ്. സെപ്പൽസ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് then the condition is called gamosepalous. ഇനി 5 എണ്ണവും വിട്ടുവിട്ടാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്. ചില ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിയില്ല, എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ സെപ്പൽസ് ആർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, സെപ്പൽസ് ആർ ഫ്രീ then called polysepalous. ഓക്കെ, ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പോളിസെപ്പാലസ്. ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടേം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് എന്തിൻ്റെ കേസാണ്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് കാലിക്സിൻ്റെ കേസിൽ. ദെൻ കൊറോള കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പെറ്റൽസ്.
ഇപ്പോൾ ചില ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ കളർഫുള്ളായ ആ ഒരു പെറ്റൽസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക അല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കുഴൽ പോലെ കാണുന്നല്ലേ, കോളാമ്പി പൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പെറ്റൽസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അവിടെ എന്താണ്, പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ടേം കൊടുക്കാം, ഇവിടേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്, പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ്ഡ് എന്ത് പറയാം, ഇതേപോലെ തന്നെ സെപ്പാലസിന് പകരം ടേം മാറ്റിയാൽ മതി, പെറ്റാലസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആൻസറായി. ഇഫ് ദ പെറ്റൽസ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ദെൻ കോൾഡ് ഗ്യാമോപെറ്റാലസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പെറ്റൽസ് ആർ ഫ്രീ, ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. ഇനിയൊക്കെ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ചെമ്പരത്തി എങ്ങനെയാണ്, ഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ ഫ്രീ ആണോ, ഓരോ പെറ്റലും നമുക്കിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ പെറ്റൽസൊക്കെ എന്താണ്, ഫ്രീ ആണ്. സോ ആ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പം, ദാറ്റ് ഈസ് പോളിപെറ്റാലസ്. ആ ഗ്യാമോ പോളി ടേം ഓർത്ത് വെക്കുക, സെപ്പലാണോ പെറ്റലാണോ നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളിപെറ്റാലസ് എന്നാണ് പറയാം. ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, കളർഫുൾ പാർട്ടാണ്, സോ അട്രാക്ട് ഇൻസെക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രീഷ്യം പറയാണ്, സ്റ്റേമൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേമൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേമൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവായ ഒരു സ്റ്റേമൻ്റെ പാർട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പൂമൊട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റേമൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു സ്റ്റേമൻ. ആ സ്റ്റേമൻ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിലമെന്റ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ രണ്ട് ലോബ് കണ്ടോ, രണ്ട് ചാമ്പർ, രണ്ട് മുറി പോലെ ഉണ്ട്, രണ്ട് ചാമ്പർ കാണാം. ഈ രണ്ട് ചാമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആന്തർലോബ്സ്. ഓക്കെ, ആന്തർലോബ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ലോബിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, അവിടെ നടുക്ക് രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്തൊരു കണക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണക്റ്റീവ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണെന്ത്, കണക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആന്തർലോബ്, ഈ ആന്തർലോബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ആര് ഫോം ചെയ്യും, പോളൻ ഗ്രെയിൻ. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലായിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യല്ലേ. ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത്, ആന്തർലോബ്. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആന്തർലോബ്, ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ആന്തർലോബ് ബിക്കം മെച്യൂർ, ദിസ് കണക്റ്റീവ് പാർട്ട് റപ്ചർ ആൻഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കംസ് ഔട്ട്. ആൻഡ് സോ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണെന്ത്, പോളൻ ഓർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ക്ലിയർ, അതാണെന്ത്, ഒരു സ്റ്റേമൻ. നെക്സ്റ്റ് ഗൈനീഷ്യം, കാർപ്പൽ ഓർ പിസ്റ്റിൽ, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാർട്ട്, മെയിനായിട്ട് 3 പാർട്ടാണുള്ളത്. ഇതാണ് ഒരു കാർപ്പൽ ഓർ പിസ്റ്റിൽ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിഗ്മ. ആൻഡ് ദിസ് elongated part is called style, and this bulged basal part is called ovary. ഓക്കെ, ഈ ഓവറിക്ക് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്, ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒവ്യൂളിൻ്റെയും ഉള്ളിലാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ആരുള്ളത്, എഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ല. അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇവിടെ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാം. സ്റ്റിഗ്മ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് എന്ത്, സ്റ്റിഗ്മ. റിസീവിങ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പോളിനേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ. Then what will happen, this pollen grain will start germination and it produce pollen tube ഉണ്ടാവും. This pollen tube grow through this style, ഈ സ്റ്റൈൽ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, and enters into ovary and enters inside this ovule. Inside the ovule egg is present, so this pollen grain with the male gamete fuses with the ovule and egg. ഓക്കെ, അതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പ്രോസസ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർട്ട് ഓർമ്മിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിഗ്മ, സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി. ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ക്ലിയർ? ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഫോർ ടുഡേ. സീ യു ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.